बोलानंदे कवा ये जो प्रामाणिक ग्रंथ श्रीमद भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ बोली कहउचंदी कहले ये शास्त्र रे बारंबार 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 वर्णना है नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणवम दुख शमनम स्तं नमामि हरिम परम। हे कलिघत जीव माने श्रवण कर हरिनाम रे संकीर्तन रे गुरुकृष्ण वैष्णव ठार उपयुक्त मंत्र दीक्षित होई से मंत्र को निधिध्यासन श्रवण कीर्तन निधिध्यासन इत्यादि करने द्वारा ए जीव अमरत्व लाभ करि पारे। ए मर्त्य मंडल रे स्वर्ग सुख को अनुभव करिवो एवं धरा पृष्ठ रे स्वर्गर अवतरण हब मनुष्य मन रे देवत्वर जागृत हब देवता माने अमरत्व लाभ कला भली हैं पिबत भागवतर समालय मुहुरह रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन माने या प्रति आकृष्ट हुओ तेणु किए नाम जप करी उद्धार होइचंती कौन बलिष्ठ प्रमाण अछि। आज जेहेतु एक प्रेत उद्धार कार्य एवं दुर्बल कार्य एकादशा तिथि निश्चित भाव में से माँ अमरपुर रहीकि सत्संग कथा को श्रवण करुथिबे तांकर सुयोग्य संतान माने ये दिव्य कथा को कलिजुगे जेहेतु करिचंती से माने धन्यवादर पात्र एवं से माता निश्चित भाव में आत्मंग जगत रहीकि शांति अनुभव करि पारुथिबे किए केमिति पूर्वरे ए जो ग्रंथ को श्रवण करी उद्धार होइचंती। तेणु श्रीमद भागवत महापुराण महात्म ने पद्म पुराण रे वर्णना है एक प्रामाणिक बा प्रमाण युक्त एक आख्यायिका जार नाम होची भागवत महात्म ने ताको वर्णना करा जायछि गोकर्ण धुंदुकारी उपाख्यान ना कहउचंती। हे राजन कान देइकरी सुण तुंगभद्रा नदी कूल रे आपण माने आउ टिके सहज होई जानतु माने से मन जदि इतस्तत अच्छी बसी जातु से आत्मा जमी श्रवण करुँच से आत्मार जमी उद्धार हम आमे माने मध्य श्रवण कले निश्चित भाव में कल्याण हम। शास्त्र कहउचंती तुंगभद्रा नदी कूल रे जान दियंतु तुंगभद्रा नामक नदी कूल रे गोटे ग्राम अच्छी जो ग्रामर नाम होची उत्तम नगर। नदीर नाम तुंगभद्रा ग्रामर नाम उत्तम नगर। से उत्तम नगर रे अनेक परिवार वास करुतिले मध्य आत्मदेव नामक जने ब्राह्मण घरटे करिकी से गाँव अधिवासी होइचंती। प्रथमे विचार करा जाऊ तुंगभद्रा द्वितीय रे विचार करा जीव उत्तम नगर तृतीय रे विचार करा जाब आत्मदेव। एई तीनटी माध्यम पहाच देकी जेहेतु श्रीमद भागवत महापुराणर महात्मा आरंभ होइचंती विचार करा जाऊ तुंगभद्रा किए। तुंग शब्दर अर्थ होची दक्ष भद्र शब्दर अर्थ होची शीलता माने भद्रता। तेणु उत्कृष्ट भाव रे उत्कृष्ट भाव रे भद्रता जो अंचल रे प्रवाहित होची से नदीर नाम होची तुंगभद्रा ग्रामर नाम होची उत्तम नगर। तेणु ये संसार रूपक तुंगभद्रा नदी कूल रे ए मनुष्य शरीर रूपक उत्तम नगर ए सर्वश्रेष्ठ देह ये जिते प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग सब अच्छा सबुठु श्रेष्ठ देह होची मनुष्य देह। कहीं से ठारू कौ गुण रे ए मनुष्य अलगा पशु पाखरे जो कथा नाही मनुष्य पाखरे अच्छे मनुष्य पाखरे जहाँ अच्छी ताहा पशु पाखरे नाही। ताको प्रथम श्लोक रे नवयोगेश्वर कहउचंती आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभि नराणां धर्म ही तेषां अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समान। तेणु धर्म बोली जो दुईटी अक्षर सीटा केवल मनुष्य पाखरे अच्छी मनुष्य को छाड़ीदेले आउ कौनसी प्राणी पाखरे नहीं। तेणु मनुष्य होची उत्तम नगर बा सर्वश्रेष्ठ देह। एई उत्तम नगर रूपक मनुष्य शरीर रे आत्मदेव निवास करंती बोले सच्चिदानंद भगवान की। से आत्मदेवंकर कौन सी प्रकार निजस्व प्रतिक्रिया नहीं। ये टिके पूर्व आम कहते आत्मा हूँ निष्क्रिय आत्मा बढ़े ना कि छिड़े ना आत्मा मरे ना कि बंचे ना सदाबले गोटे रूप रहे। आत्मदेव से भाव में निवास किंतु तांकर गोटे पत्नी जहाँ नाम हूँ दुंदुली देवी। कौन तांको नाम दुंदुली देवी नाम जेमिति काम सेमिति द्वंद्वकारी प्रत्येक दिन पड़िशा घर कंटा बाड़ को लुगा छाटिकी कली करवा जार हूँ प्रकृति। स्वामींकर अबाध्या मोटे स्वामी को भल माने सम्मान करती नाही। एक उग्र
ଗୃହିଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ଫଳରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେତୁ ଜଗତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇପାରିବେନି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣ ମା ମାନେ, ଜଗତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥା ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଗତ ଭିତରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାରୀ ଜାତିକି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭଗତ, ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭଗତ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱାମୀର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀକି ସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ, କି ସ୍ୱାମୀକି ଦେବତା ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ, ତାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହବ? ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପ୍ତ ବଚନ। କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭଗତ ବିଧବା ହେବ ଜନ୍ମ ସାତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଲଇ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ମିଳଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏବେ ହୁଅନ୍ତି ଅସୁନ୍ଦର ମଦ୍ୟପି ଜୁଆ ଖୋର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାହାଙ୍କୁ ନ ମଣିବନର ସେ ସ୍ୱାମୀ ନାରୀର ଈଶ୍ୱର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଅଁ ଦେବତା କର, ଠାକୁର ବ୍ରତ କର, ଓଷା ବ୍ରତ କର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କର, ଯାହା କରୁଛ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଅ, ମୁଁ ଅପୁତ୍ରିକ ଅଛି, ମୋତେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଦେଇପାରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇ ପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଟି ଈଶ୍ୱର, ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ନୁହଇ ସଧବା କର୍ମ। ସଧବା ବ୍ୟକ୍ତିଟେ, ସଧବା ନାରୀଟିଏ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଓଷା ଉପାସ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି? ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ, ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ତେଣୁ ଦୁନ୍ଦୁଳି ଦେବୀ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥିଲେ, କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ଅତି ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ଦୈନିକ ଦିନକର ଘଟଣା, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଘରର ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ମୋର କର୍ମଫଳ ଦୋଷ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ସନ୍ତାନ ହେଉନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ପୁରୋହିତ ବତେଇ ଦେଲେ, ତମେ ତୁଳସୀ ସେବା କର, ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଟିଏ ରୋପଣ କରିକି ଚଉରାଟିଏ କରିକି ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମୃତ୍ତିକା ଯେ ଘେନେ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଣ୍ଡରିକା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ସେବନ କର, ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କର ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ତମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ପରା। ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଆଣିକି ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମରିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ମାଟିର ଦୋଷ କି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ କି କ'ଣ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେହେତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଉଛି ମରିଯାଉଛି। ନା ତାହେଲେ ତୋର ସେ ମାଟିର ଦୋଷ ଅଛି, ପିତୃପୁରୁଷ ତୋ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଗାଈଟିଏ ଆଣିକି ତାର ସେବା କରେ। ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ଗୋମାତାର କୃପାରୁ କେଜାଣି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ପରା। ଗାଈ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମାତର, ଗୋମାତାର କୃପାରୁ କ'ଣ ନ ମିଳିପାରିବ? ଗୋମାତାର ସେବାରୁ, ଗୋମାତାର କୃପାରୁ
ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ନିସନ୍ତାନ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ନିର୍ଧନୀ ମାନେ ଧନୀ ହେବେ, ରୋଗୀମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ ଗୋମାତାର କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଗାଈଟିଏ ଆଣିକିରି ପୋଷ। କିଛି ଦିନ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଗାଈଟିଏ ଆଣିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଗୋ ସେବା କରିବା ପରେ ଭାଗ୍ୟର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଗାଈଟାକୁ 5,000 କି 3,000 ଦେଇକିରି କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲା ନାହିଁ। କୁଧେନୁ ବାନ୍ଧି ଗୃହେ ଯେନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ପାନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ଧେନୁର ସେ ଗୋମାତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲାନି। ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମଦେବ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି? ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈଟିଏ ଆଣିକି ରଖିଲି ଯେ ସେ ଗାଈ ତ ମୋଟେ ଛୁଆ ଦଉନି। ପୁରୋହିତ ଏକାଥରେ ନାସ୍ତି ବାଣୀ ସୂଚେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ତୋ ମାଟିର ଦୋଷ, ତୋ କପାଳରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଗୋମାତା ଆସିକି ଏଇଠି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଲା ତୋ ମାଟିର ଦୋଷରୁ, ତୋ ଘରର ଦୋଷରୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭ ରହିଲା ନାହିଁ ବା ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ କଳମଷ ତୋର ଅଛି, କେତେ ସେ ଘରର ମାଟି ଦୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେକ ଉପାୟ ବତେଇବା କଥା ବତେଇ ଦେଲି, ତୋର ଆଉ ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତୁଟିଲା ଚାରିଆଡେ, ଯେତେବେଳେ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବିନି। ଇଏ ତ ସହଜେ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଉପଚାର କଲି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଲି, ଗୋମାତା ଆଣିକି ସେବା କଲି, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ୟା ଯୋଗୁ ହଉ ବା କାହା ଯୋଗୁ ହଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନକୁ, ସେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର, ଯେତେବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି କେଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପଛ ଆଡୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଠିଆ ହୁଅ, ରହ। ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ସେଇଠି ତାର ଆତ୍ମର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଛରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କିରେ ପୁତ୍ର, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି କୋଉମାନେ? ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ଜଗତରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଘୁରି ବୁଲିବ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇକିରି, ନିଜର ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ। କାହିଁକି ଏକାତକ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ମରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇକିରି ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ବସିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ମୋର କପାଳ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କଲି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାବାଜୀ ହସିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ହଉଛି ସୁଖର କାରଣ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ, ଯାହାର ଛୁଆ ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖୀ, କି ନହେଲେ ଯାହାର ଛୁଆ ଅଛି ସେ ସୁଖୀ, ଯାହାର ଛୁଆ ନାହିଁ ସେ ଡବଲ ସୁଖୀ। କାହିଁକି? ଆଜିକାଲିର ସଂସାରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କଳଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯିଏ ପିଲାଦିନୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଅଳି ଅର୍ଦଳି ବୁଝିକି ଏଡ଼ୁଟୁରୁ ଏଡ଼ୁଟିଏ କଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳିଲାନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ବା 5 ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଭିନେ କରିଦେଇକି ପାଳି ଦେଇ ଦେଉଛେ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ତାହାରେ ଖାଇବ, କାଲି ତାହାରେ ଖାଇବ, କାଲି ତାହାରେ ଖାଇବ। ତେଣୁ 15 ଦିନ ଯଦି ଏ ପୁଅ ଘରେ ସେ ପୁଅ ଘରେ, ଯାହାର 2ଟା ପୁଅ ସେ ଖାଇଲା, 31 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଢ଼ା କୋଉଠି ଖାଇବ? ସିଏ କହିବ ସିଏ ଦଉ, ଇଏ କହିବ ଇଏ ଦଉ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଆତ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଅ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ, ପୁଅ ହେଉଛି ସୁଖର କାରଣ। ଗୋଟିଏ ବଗିଚାର 4 କୋଣରେ 4ଟି କୂଅ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଅଛି। ଏ 4ଟା ଯାକ କୂଅରୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯାଏ, ମଝି କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇଗଲେ 4ଟା ଯାକ କୂଅ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା, ଏ ମଧ୍ୟମ କୂଅ ମଝିରେ ଥିବା କୂଅଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଗଲା, ଇଏ 4ଟା ଯାକ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ପକେଇଲେ, ଏ ମଝି କୂଅଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଦିନ ଥିଲା ବାପା 4ଟା ପୁଅକୁ ଶାଗ ପେଜ ଦେଇକିରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି 4ଟା ଯାକ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କଲେ। କିନ୍ତୁ 4ଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଆଉ ପୋଷିଲେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ରୀତି। ତେଣୁ
ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆତ୍ମଦେବ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ପୁଅର ଉପକାରିତା, ପୁଅ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ଅପକାରିତା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମେ ସେବା ତାଙ୍କୁ ନ କର, ତଥାପି ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ଜଣେ ମାଉସୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ମାଉସୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ? ନା ପୁଅ ତ ରହିଲା ଆମେରିକାରେ, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏତେବେଳେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଛୁ, ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସହାୟକ। ଆଉ ସିଏ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିକି ରହିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏଇ ବୟସରେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଛୁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ, ତମେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୁଁ ପଛକେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଯାଏ, ଲୁହକୁ ପିଇକିରି ଚଳିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯୋଉଠି ଥାଉଛି ଭଲରେ ଥାଉ। ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର, ଯିଏ ହେଲେ କହିବ ଅମକର ପୁଅ ନା, ଆଉ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ଯେ ମାନେ କୌଣସି ବାପା ମାଆକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନ ପଚାରନ୍ତି ବା ବାପା ମା କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, 20 ବର୍ଷର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ, ମାନେ ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ ହବ, ତାର ଅର୍ଜିଛି ତାହା ବୋଲି କ'ଣ ବାପା ମା? ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ପରା, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ନ ହଉ। ବିନା କାରଣରେ ଯୋଉମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଏବଂ ମା, ଜନ୍ମଦାତା। ମା ବୋଲି ଯେଉଁ କିଏ ବାଛିଲା ସତେ, ତାଠାରୁ ମଧୁର ଜଗତେ କିଛି ନ ଲାଗେ ମୋତେ। ଖାଇ ନଥିଲେ କେ କହିବ ମୋର ବାପ ଧନରେ, ପେଟ ଲାଗିଲାଣି ପିଠିରେ କିଛି ଖାଇନୁ କିରେ। ବାଧକା ସେ ଜରେ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖି ଜନନୀ ମୋର, ସଜ ଦୀପ ଜାଳି ମନାସେ କେତେ କଲ୍ୟାଣ ମୋର। ଚିରା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖି ମୋର ଜନନୀ, କେତେ କଷ୍ଟ ପୁଅ ପାଇଲା ବୋଲି କାନ୍ଦେ ବାହୁନି। ମୁଁ ପଛକେ ମରି ଯାନ୍ତି ମୋର ଆୟୁଷ ନେଇ, ସଂସାରେ ମୋ ଧନ ରହନ୍ତୁ ଚିର ଅମର ହୋଇ। ମୋ ଆୟୁଷ ନେଇକିରି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯଦି କୌଣସି ମା ବଞ୍ଚିଥିବ, ତା ଆଗରେ ତାର ସନ୍ତାନ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ମା ମନ କେତେ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ପଛରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଜଗତରେ ଥାନ୍ତା। ମତେ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ମୋ ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି? ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦିଏ, ସିଏ ହଉଛି ମା। ତେଣୁ ଗୋମାତାର ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଋଷି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ଭଲ, ସନ୍ତାନ ନ ହେଇଛି ଆହୁରି ଭଲ। ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ତ ବାଡ଼େଇବନି ନା, ମାଡ଼ ଖିଆରୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ତମ କପାଳରେ ସେତକ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ରହ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥା ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆତ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସିନା କରିବନି, ବୁଢ଼ା କାଳେ ନ ପଶୁ, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ତ ଟିକେ ମତେ ମାନେ ଜଳ ଅଞ୍ଜଳି ଦବ କି ନହେଲେ ଶ୍ରୁଦ୍ଧକିଆ ଟିକେ କରିବ। ସେଇ ତ ହେଇ କପାଳ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ପୁଂ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପୁଅଟିଏ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ତ ଜିଦି ଦେଖିକିରି କ'ଣ କଲେ, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋତ ହୁଁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ।
ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ତାଙ୍କର ଝୁଲାମୁଣି ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ। କହିଲେ ଦେଖ, ଯଦି ଏତେ ଜିଦ୍ ତୁମେ କରୁଛ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମକୁ ଦିଟା ଯାକ ଫଳ ମିଳିବ, ଭଲଟିଏ ମିଳିବ, ମନ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଫଳଟିକି ନିଅ। ଇଏ ଏକ ଅଲୌକିକ ଫଳ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ହିମାଳୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେ ଅପୁତ୍ରିକ କାକବନ୍ଧ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଫଳକୁ ସେବନ କରିବେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ଏ କଥା ଦେଇକିରି ଋଷି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଆତ୍ମଦେବ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଋଷି ବାକ୍ୟ କେବେ ଅଚଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଫଳଟି ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦୁନ୍ଦୁଳି ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଦେବୀ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କ କୃପାରୁ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଛି। ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସେବନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଫଳଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ସେ ଦୁନ୍ଦୁଳି ଦେବୀକି ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କହିଲେ, ହଁ, ସନ୍ତାନ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକରି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ତାପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ପୁଣି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ତାର ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରିବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଋଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ଋଷି ବାକ୍ୟ ବାବାଜୀ କଥାରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗାଈଟାକୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲ, ତାର ତ କାହିଁ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲାନି, ଦେଖିବା ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଗାଈର ଯଦି ଛୁଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଭାବିବି ସତ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ଗୋମାତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋମାତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଋଷି ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଆପ୍ତ ବଚନ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୈବୀ ଫଳର ପ୍ରଭାବରୁ ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା, ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା କାହା ଉପରେ? ନା ସେଇ ଦୁନ୍ଦୁଳି ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଲି, ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଅଛି? ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବହିଗଲାଣି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆତ୍ମଦେବ ଯଦି ଜାଣିବେ ନା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମାଡ଼ ଭୟରେ। କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ ତ ଫଳ ଖାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଥରୁଟିଏ କହିବ ମିଛ, ମିଛ ଲାଗିଥିବ ତା ପଛକୁ ପଛ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଏ ଭୟରୁ ବା ଏ ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ବୋଲି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3-4ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲା ହେବାର ଅଛି। ଇଏ ବାହାନା ଦେଖେଇକି ଯାଇକି ତା ଘରେ ରହିଲେ। କହିଲେ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନଟି ହେବ, ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ଏବଂ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ କହିଦେବି ହେଇଠି ମୋର ଛୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବଂ ଭୂତ କାମ କରିକି ମିଛରେ ଛୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି କହିକିରି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋମାତା ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଗାଈ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀର ସହିତ ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ରହେ ବା 300 ଦିନ ରହେ। ଗୋମାତାର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 300 ଦିନରେ 280ରୁ 300 ଦିନ ଭିତରେ ଜନ୍ମ କରେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୋମାତାର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାରୁ ଗୋମାତାର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁ ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୈବୀ ଫଳର ପ୍ରଭାବରୁ ଗୋମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ ଗାଈ ଛୁଆ ହେଇନି, ମଣିଷ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗାଈର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପରେ ତାର କାନ ଦିଟା ଗୋରୁ କାନ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗାଈର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ କାନ ଦିଟା ଗାଈ କାନ ଭଳିଆ ସିନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା। ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମା କହନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁନ୍ଦୁଳି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଝିଅଟିକେ ଆଣିଥିଲେ, ପୁଅଟିକେ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ। ମୋ ନାଁ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ, ମୋ ନାଁ ଦୁନ୍ଦୁଳି, ମୋ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକାରୀ। ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ବିଛୁଆତି 2 ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ପରି, କିନ୍ତୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ତୁଳସୀ ପତ୍ର 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି 2 ଜଣ ଯାକର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁଷ୍ଟ। এইভাবে ভাবে যেতবে চালা গোটিয়ে পদরে বুঝি যাতে তুলসী 2 পত্রু বাসে, বিছুয়াতি 2 পত্রু কুণ্ডাই হুয়ে। তেণু সৎসঙ্গর প্রভাব দৈবিক কৃপার ফল নিশ্চিত ভাবে দেবতা তুল্য এবং আসুরী শক্তির ফল হচ্ছে অসুর তুল্য। তেণু দুন্দুকারী এবং গোকর্ণ দেব আস্তে আস্তে বড়া সময় 2 জন যাকর গতি যেতবে অলগা বিপরীত দিগকু হেলা, দুন্দুকারী বাল্য অবস্থার নিশাগ্রস্ত হয়ে জুয়া ইত্যাদি ইত্যাদি যেতবে খাইলা, कहले शाल्यन्न वेणु कर्कच काचरंभा विनाश काले फल मुदु बहंती एवं नराणां विपरीत काले द्वेतंच मध्यंच परस्त्रियंच। चाणक्य नीति कहउछन
ଶାଲ୍ୟର୍ଣ୍ଣ ବେଣୁ କର୍କଚ କାଚ ରମ୍ଭା। ଶାଲ୍ୟର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଧାନ, ଏବେ ଧାନ କଟା ଟାଇମ। ଧାନ ଗଛ ଯଦି ଫଳ ଧରିକିରି ପାଚିଲା ତାହେଲେ ଚଷା ପୁଅ କ'ଣ କରିବ? ଦା ପଜେଇବ, ଧାନ କଟା ହବ ଏଥର। ରମ୍ଭା ଅର୍ଥାତ୍ କଦଳୀ ଗଛ, କଦଳୀ ଯଦି କାନ୍ଦି ପଡ଼ିକିରି ପାଚିଲା, ପାକଳ ହେଲା, ତାହେଲେ ହଣା ହବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଶାଲ୍ୟର୍ଣ୍ଣ ବେଣୁ, ବେଣୁ ବୋଲେ ବାଉଁଶ। ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଯଦି ବାଉଁଶୁଣୀ ଫୁଟିଲା ତାହେଲେ ସେ ବାଉଁଶ ବଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ବିନାଶ କାଳେ ଫଳ ମୁଦୁ ବହନ୍ତି କର୍କଟ କାଚ ରମ୍ଭା। କର୍କଟି ବୋଲେ କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ପେଟରେ ପେଟେ ଛୁଆ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିବ, ସେ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେ ମା କଙ୍କଡ଼ାଟିକି ଖାଇଦେବେ, କବଳିତ କରିଦେବେ। ବିଲରେ ଦେଖିଥିବ କଙ୍କଡ଼ା ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବିଷ ପ୍ରଭାବରୁ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଖୋଳପା ଖାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଖୋଳପା ପଡ଼ିଥିବ, କଙ୍କଡ଼ାର ଆଉ ଶରୀରରେ ମାଂସ ନଥିବ, ସବୁ ଜାଗା ତାର ଛୁଆମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାଲ୍ୟର୍ଣ୍ଣ ବେଣୁ କର୍କଚ କାଚ ରମ୍ଭା ବିନାଶ କାଳେ ଫଳ ମଧୁ ବହନ୍ତି ଏବଂ ନରାଣାଂ ବିପରୀତ କାଳେ। ହେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରବଣ କର, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ବିପରୀତ ଗତି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? କଦଳୀ ଗଛରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ଖେଳିବ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ବା ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିବ। ଏ ତିନୋଟି କଥାରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ ତାର ବିନାଶ କାଳ ଆସିଲେ ଏ କଥା ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ବିନାଶ କାଳ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଇଏ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହେବନି, ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ତୀର୍ଥାଟନରେ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମଦେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦେଶକୁ ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଦେଲେ। ଇଏ ଘରେ କେବଳ ରହିଲେ ଦୁନ୍ଦୁଳି ଏବଂ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ। କଥାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରଭାବରୁ, କୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସବୁଦିନ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲା, ମା ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଦିନେ ବନ୍ଦ କଲେ, ତୁ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ମୋ ଘରେ ରହିବୁନି। ସେଇଦିନ କୂଅରେ ପକେଇକିରି ତଣ୍ଟି ଚିପିକି କୂଅରେ ପକେଇଦେଲା ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ତାର ମା ଦୁନ୍ଦୁଳି ଦେବୀଙ୍କୁ। ଏବଂ କୂଅରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମଦ ପାଣି କରିକିରି ଉଡ଼େଇଲା ଏବଂ ଆଉ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଘରେ ଆଣିକିରି 5ଟା ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ରଖିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଶହେ କୌରବ। ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଶହେ କୌରବ। ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଅନବରତ, ରଥରି ଯାଏ ମୋର କମ୍ପୁଛି ହସ୍ତ, ଅସ୍ତ୍ର ଖସି ପଡ଼େ ମୋର କମ୍ପୁଛି ହସ୍ତ। ଏ ସଂସାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ଏ ସଂସାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ଧରହେ ପୁଣି ରଥ ଦୌଡ଼ି ମୋର, ମୋର ପୁଣି ଥରେ ହୋ ତୁମେ ସାରଥି ମୋର। କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଥରେ ହୁଅ ତୁମେ ସାରଥି ମୋର, ପୁଣି ଥରେ ହୁଅ ତୁମେ ସାରଥି ମୋର। ଏ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି 5ଟା ବେଶ୍ୟା ଏବଂ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ହେଉଛି ନଷ୍ଟକାରୀ, ଆତ୍ମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀର ଏବଂ ବିବେକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦିନ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ବଳିରାଜା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର, ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର। ବଳିରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ସତ୍ୟ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଆସିଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆକାଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାନି। ଏ ଦେଶ ଆଉ ସେ ଦେଶ ଭିତରେ, ଲଙ୍କା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ହେଲା, ଆଉ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିଛି, ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, କି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, କି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ,
ଯୁଦ୍ଧଟା ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଶହେ କୌରବ। ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ପାଣ୍ଡବ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଶହେ କୌରବ। ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଅନବରତ, ଖସି ପଡ଼େ ଅସ୍ତ୍ର ମୋର କମ୍ପୁଛି ହସ୍ତ। ଖସି ପଡ଼େ ଅସ୍ତ୍ର ମୋର କମ୍ପୁଛି ହସ୍ତ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସମାନ ଆହା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସମାନ ଆହା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। କାମ ଦୁଃଶାସନ କରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ। କାମ ଦୁଃଶାସନ କରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ। ଆଶାର ଶପଥ ରଥି ଅଛନ୍ତି ଘେରି। ଆଶାର ଶପଥ ରଖି ଅଛନ୍ତି ଘେରି। ମୋ ବିବେକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଉଛି ମରି। ମୋ ବିବେକ ମନ ଯାଉଛି ମରି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସମାନ ଆହା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ମହାଭାରତର ସେହି ଭରପୁର ରାଜସଭାରେ ଦୁଃଶାସନ କଲାବେଳେ କାମ ରୂପକ ଦୁଃଶାସନ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ରୂପକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଛି। ଆଶାର ଶପଥ ରଥି ଅଛନ୍ତି ଘେରି। ଆଶା ବୈତରଣୀ, ତାଙ୍କର ଛାତ ପଡ଼ିଲା ମୋର କେମିତି ଛାତ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ପାଞ୍ଚ ମହଲା ହେଲା ମୋର କେମିତି ପାଞ୍ଚ ମହଲା ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଆଶା ବୈତରଣୀରେ ନିତ୍ୟ ବିବେକ ସ୍ନାନ କରୁଛି। ଆଶାର ସପ୍ତରଥୀ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି। ବିବେକ ରୂପକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାଭାରତ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେଇ ବିକ୍ର ଚକ୍ର ବିହ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଲା 7 ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧରେ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତରଥୀ। ବିବେକ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। କାମନା ହେଉଛି ଦୁଃଶାସନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସମାନ ଆହା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସମାନ କାମ ଦୁଃଶାସନ କରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ। କାମ ଦୁଃଶାସନ କରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ। ଆଶାର ଶପଥ ରଥି ଅଛନ୍ତି ଘେରି। ଆଶାର ଶପଥ ରଖି ଅଛନ୍ତି ଘେରି। ମୋ ବିବେକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଉଛି ମରି। ମୋ ବିବେକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଉଛି ମରି। ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଅ ହେ